Hi students, now we are going to study the lab question 4, search an element in the two-dimensional array. We already studied how to read a two-dimensional array, how to store values to the two-dimensional array. Now we are going to search an element in a two-dimensional array. So searching one element one by one is called a linear search. So we can do the linear search in one-dimensional array and we can do the linear search in two-dimensional array also. In one-dimensional array, it is very easy. That I will discuss in the another video. Now we are discussing searching an element in the two-dimensional array. So this is a program. Always we start to write the program by writing preprocessor directives #include stdio.h, #include conio.h. Next void main open and close the brace and we start the curly bracket. Next section is the declaration section. We will declare the variables that we will be using in the program. So as you know that this is a two-dimensional array, we have to use two for loops for handling row and column. For handling row, normally we will be using the variable I, and for handling the column, we will be using the variable j. So the variables int I, j, and the number of elements. In order to represent the number of the size of the array, we are using n, and which item you are going to search, that item should be stored in item variable, and the location is equal to 0 and location 1 is equal to 0. So these two places are used for storing the item stored in on which row and on which column. Okay, so location is used to represent the items row and location 1 is used to represent items column. And once we found the element, so we are initializing the value here found is equal to 0, that we assume that we haven't found the element. When we will be finding the element while running the program, the found will be എന്താ ചെയ്യുക, ഫൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസംഷനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവിൻ ഫൗണ്ട് ദ എലമെൻറ്റ്. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എലമെൻറ്റിനെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കും. ഫൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഫൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. ഈ പ്രോഗ്രാം എന്തോ കോഡ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. സോ ഫൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ഈ ടു-ഡയമെൻഷണൽ അറേയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൗണ്ട് ദ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് we declared an integer variable int a of 5. That means 5 into 5 is equal to 25 elements can accommodate an two-dimensional array and its name is a. Then first what we have to do, print of enter the size of the array. നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറേയിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറേയിലെ ഒരു 9 എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു 4 എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അറേയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ലൂപ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് എടുത്തപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, I became tired by explaining that. So ചെറിയൊരു അറേനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ എൻ്റർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി അറേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, 4 എൻ്റർ ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. Next, print of enter the %d element to the array. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെ സൈസ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മാറ്റി പിടിക്കാം കേട്ടോ. സോറി, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സൈസ് അല്ല അവരോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുത്തു. പ്രിന്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി അറേ. സൈസ് ഓഫ് ദി അറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരിവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ 2/3 മെട്രിക്സ്, 5/5 മെട്രിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 4/3 മെട്രിക്സ്, അങ്ങനെ റോയും കോളവുമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സൈസാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര, അതായത് 2/2 ആണോ. അപ്പോൾ 2 എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ ഒരു മീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം 2-dimensional അറേയിൽ. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സോ ഞാനിവിടെ 2 എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ്റർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ
അറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും 2 എന്ന് കൊടുക്കും. സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം എന്തായി 2 ആയി. സോ എൻ്റർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എലമെൻറ്റ്സ് ടു ദി അറേ. സോ അറേയിലോട്ട് എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യണം? n ഇൻറ്റു n. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 ഇൻറ്റു 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 എലമെൻറ്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യണം. സോ ഇത് എന്താ അറേയാണ്? 2x2 അറേയാണിത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എലമെൻറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 2 ഫോർ ലൂപ്പ് എന്തായാലും വേണം. ഇത് എന്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ? റോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, ജെ കോളം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. സോ നോക്കൂ, 0 i ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, i ലെസ് ദാൻ n, i പ്ലസ് പ്ലസ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ j ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, j ലെസ് ദാൻ n, j പ്ലസ് പ്ലസ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്കാൻ എഫിൻ്റെ കോഡ് എഴുതേണ്ടത്. സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ ആംബസെൻറ്റ് a ഓഫ് ij. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന 4 എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർഡ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് എഫ് എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ടു ബി സെർച്ച്ഡ്. നിങ്ങൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. സോ ഞാൻ 4 എലമെൻറ്റ്സിന് എൻ്റർ ചെയ്യട്ടെ. 10, 20, 30, 40. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേ. ഏതാണ് എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ടു ബി സെർച്ച്ഡ്? ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ 40 എന്നാണ് കൊടുത്തത്. സോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 40 ആയിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെർച്ചിങ് സെക്ഷനാണ്. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫോർ ലൂപ്പ് വേണ്ടി വരുമോ? യെസ്, 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് വീണ്ടും വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അഗെയിൻ i ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, i ലെസ് ദാൻ n. അതായത് റോനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കോളത്തെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അറേ എന്ന് പറയുന്നത് 10, 20, 30, 40 ആണ് നമ്മുടെ 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേ. സെർച്ചിങ് ഐറ്റം എന്താണ്? ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഈ 40 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഓരോ പ്രാവശ്യം 2 ലൂപ്പ് എഴുതിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്താ എഴുതുന്നത്? ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എഴുതുകയാണ്. ഇഫ് കണ്ടീഷനിൽ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഐറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു a ഓഫ് ij. ഓക്കെ, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പൊസിഷൻ? ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ 40 ആണ്. a ഓഫ് ijയുടെ വാല്യൂ എന്താ? സോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ 40 ഈസ് ഈക്വൽ ടു a ഓഫ് ij എന്ന് പറയുമ്പോൾ a ഓഫ് 0, 0. a ഓഫ് 0, 0 എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ എന്താണ്? 10 ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? 10 ഈക്വൽ ടു 10, 40 ഈക്വൽ ടു 10 ആണോ എന്നാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ? നോ, ഇറ്റ്സ് റോങ്. സോ റോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കുമോ? ഈ ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും കൺട്രോള് ഇവിടേക്ക് എത്തും, ഇഫിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ. അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി ലൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ടും നേരെ കൺട്രോൾ എവിടോട്ട് പോവും? സെക്കൻഡ് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിലോട്ട് പോവും. ജെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ജെ 0 ആയിരുന്നു. ജെ ഇപ്പോൾ എത്രയായി? ജെ 1 ആയി. കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു. 1 ലെസ് ദാൻ 2 ആണോ? യെസ്. സോ ഇവിടെ നിന്നും എന്തായി? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട്, ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വീണ്ടും കടക്കുകയാണ്. ഇഫിൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഐറ്റം 40 ഇസ് ഈക്വൽ ടു a ഓഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, 0th റോ തന്നെ. a ഓഫ് 0, ജെയുടെ വാല്യൂ മാറി 1 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ a ഓഫ് 0, 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് എലമെൻറ്റ്? മുന്നേ വരച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറിലെ 10 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് 20 ആയിരുന്നു. സോ വി വിൽ ബി കമ്പയറിങ് ഹിയർ 40 is equal to 20. Is it true? No, this is false. So ഈ ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ദിസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എഗെയിൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇതുവഴി പോയിട്ട് ജെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ജെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ നൗ? ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരുന്നു. ജെ ഇപ്പം എന്തായി? 2 ആയിട്ട് മാറി. 2 ലെസ് ദാൻ 2 ആണോ? ഫാൾസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ജെ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വന്നു. സോ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി എന്താ അത്? ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആയിരുന്നു. ഐയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ആയി. 1 ലെസ് ദാൻ 2 ആണോ? യെസ്. സോ വീണ്ടും താഴെ പറയുന്ന
ജെയുടെ ലൂപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ജെ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ജെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയായി? 0 ആയി. സോ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസിൽ എന്തായി? ഇപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, 1 ലെസ് ദാൻ 2 ആണ് ഇവിടെ. സോ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തി. ഇനി ജെയുടെ വാല്യൂ 0, 0 ലെസ് ദാൻ 2. അപ്പോൾ എത്ര ടൈംസിന് ഈ ജെ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും? ജെയുടെ വാല്യൂ 0 ആവുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, ജെയുടെ വാല്യൂ 1 ആവുമ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. അതിലത്തെ ഇതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്തു. 40 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ആണോ നോക്കി, അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 40 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 ആണോ നോക്കി, അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഐയുടെ വാല്യൂ, ഇതാണ് ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ഉള്ള പരിപാടി. ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു, ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ റോയിലെത്തി. ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആയി, ജെയുടെ വാല്യൂ 0 തന്നെ. ഇതിന് എന്താണ്? 1 0 ആണ് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ. ഇത് 1 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ 1, ജെയുടെ വാല്യൂ 0. 1 0യിലുള്ള 30 കമ്പയർ ചെയ്തു. സോ 30, അപ്പോൾ അതായത് ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള എന്താണ്? 40 ആണ്. 40 ഈക്വൽ ടു 30 ആണോ? അല്ലല്ലോ. സോ എന്തായി? വീണ്ടും ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി. ഈ പറഞ്ഞ ഇഫ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഇല്ല. ഈ ലൂപ്പ് വീണ്ടും ജെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. ജെയുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എത്രയാണ്? ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഉള്ളത് 1 ആയി, 1 ലെസ് ദാൻ 2 ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ട്രൂ ആണ്. വീണ്ടും ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു. ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ 1, ജെയുടെ വാല്യൂ 1. ഇപ്പം നമ്മുടെ അറേ ഓർത്ത് നോക്കി നോക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് അറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 10 20 30 40. സോ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ 40യുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്? എ ഓഫ് 1 1 ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എ ഓഫ് 1 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ദിസ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 40 ആണ് എ ഓഫ് 1 1. സോ 40 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 ആണോ? യെസ് ആണല്ലോ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി ഫൗണ്ട് ദ എലമെന്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കടന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ചെയ്യുന്നത്? ലൊക്കേഷൻ, അതായത് LOC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ റോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഒരു ഐറ്റം കണ്ടല്ലോ, 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേയിൽ നമ്മളൊരു ഐറ്റം കണ്ടു. സോ LOC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1. LOC 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ, അതും 1. ഫൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. നമ്മൾ എലമെന്റിനെ കണ്ടു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? അത് ഏത് ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണോ ആ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ബ്രേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ? ഇഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. ഇഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ലൂപ്പ് ജെയുടെ ലൂപ്പിലായിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ? ഐയുടെ ലൂപ്പ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ പുറത്തോട്ടാണ് ഇത് കടക്കുക. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലൂപ്പിനും, ഇത് ഇഫിന്റെ ജെയുടെ ലൂപ്പ്, ഐയുടെ ലൂപ്പ്, ഇതിന്നെല്ലാം എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയ ഇഫ് ഫൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു അവിടേക്കാണ് കൺട്രോൾ വരിക. സോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ടു എലമെന്റിന് 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേയിൽ. സോ ഇത് ട്രൂ ആയിരിക്കുമോ? ഇല്ല, ഇഫ് ഫാൾസ് ആയിരിക്കും. സോ എൽസ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൺട്രോള് വരും. സോ എൽസ് പാർട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എൽസിൽ എന്താ? പ്രിന്റ് ഓഫ് %d. ദാറ്റ് മീൻസ് %d ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി അറേ, %d റോ ആൻഡ് %d കോളം. സോ ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് വരും? 40 ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറേ അറ്റ് 0d റോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ നമ്മൾ എലമെന്റിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗെറ്റ് CH കഴിഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം കേട്ടോ. സോ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാണ്. സോ റൺ ചെയ്തു. റൺ ചെയ്തപ്പോൾ എൻറ്റർ ദ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 എന്നാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തത്.
സോ എൻ്റർ 4 elements ടു ദി അറേ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. 10, 20, 30, 40 4 എലമെൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു. സോ നെക്സ്റ്റ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ടു ബി സെർച്ച്ഡ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ 40. സോ 40 ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറേ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളം. കണ്ടോ, ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കമ്പൈലിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ആപ്പില്ലേ, ആപ്പ് ഞാൻ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളും ചെയ്തോളൂ, അത്ര മെമ്മറി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം. ദിസ് ഈസ് ദ ലാബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെർച്ച് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ 2 dimensional array. ഇത് ലീനിയർ സെർച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.